Hello students, today we will learn A Hero by R.K. Narayan's second scene. That yesterday we learned that Swami was against his father about how a boy fight a tiger or face the tiger. According to Swami, a strength is important, but according to father, age and strength is not important, but one must have a courage. Okay, so today we will learn next part, means second scene of the story. Swami's father sat gloomily, gazing at the newspaper on his lap. Swami rose silently and tiptoed to his bed in the passage. Granny was sitting up in her bed and remarked, "Boy, are you already feeling sleepy? Don't you want to hear a story?" Swami made wild gesticulations to silence his granny, but that good lady saw nothing. So Swami threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. So now Swami's father sat very gloomily. ಮಂಕು ಬಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಲ್ಯಾಪ್. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರು. Swami rose silently and tiptoed to his bed in the passage. So, by see everywhere the environment is very silent. So Swami rose, got up, and silently tiptoed to his bed on the passage. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮುಂಗುಳಂತಿ ಕಾಲಿನ ಮುಂಗುಳ ಮುಖಾಂತರ ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಗ್ರಾನಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಹರ್ ಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮಾರ್ಕ್, ಬಾಯ್, ಆರ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪಿ? ಮಗು, ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ವಾ? Swami made wide gesticulations to silence his granny, but that good lady saw nothing. Our Swami want to be silent. The room must be silent, because if he started to talk, again the father will come to ask him about the task. So he was making wild gesticulations to make his granny silent. ಅಜ್ಜಿನ ಹೇಳ್ಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಜ್ಜಿ, ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಂತ. ಇಶಾರ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಸೊ he was started to wide gesticulations to silence his granny, but that good lady saw nothing. ಆದರೆ ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಮಾಡೋ ಮುಖದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗಳನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಗುಡ್ ಲೇಡಿ ಸಾ ನಥಿಂಗ್, ಅವಳು ನೋಡದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ಥ್ರೂ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಸಾಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಸ್ವಾಮಿ ಟುಕ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ acting like a sleep. Granny said, "Don't cover your face. Are you really very sleepy?" Swami leaned over and whispered, "Please, please, shut up, Granny. Don't talk to me, and don't let anyone call me, even if the house is on fire. If I don't sleep at once, perhaps I shall die." He returned over and curled and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. So what he said? "Please, Granny, please." Granny said, "Don't cover your face." So while he pulled over all the blanket and started to sleep. So but Granny said that, "Don't cover your face. Are you really very sleepy? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದೆಯಾ?" Swami leaned over and whispered, "Please, please, shut up, Granny. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಜ್ಜಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಬಿಡು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿಗೊಂದು ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದರೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, "ಪ್ಲೀಸ್, ಪ್ಲೀಸ್, ಶಟ್ ಅಪ್ ಗ್ರಾನಿ, ಗಪ್ಪಾಗಜ್ಜಿ, ಗಪ್ಪಾಗಜ್ಜ" ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. "ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ, ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫೈರ್." ನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಲು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತು ಆಡಬೇಡ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆ
ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶಟ್ ಅಪ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ, ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ, ದ ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫೈರ್. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕರಿಬೇಡ, ಎಬ್ಬಿಸಬೇಡ ಅಂದ. ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಐ ಶಾಲ್ ಡೈ. ನೌ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ 100% ಶ್ಯೂರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೈ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ನನಗೆ ಬಿಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ನಾನು ಎದ್ದರೆ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಸಾಯ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮ ಕೂಡು ಅಂತ. He turned over and curled and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. ಸೊ ಅಜ್ಜಿನ ಗಪ್ ಮಾಡಿಸಿ he was started to sleep. He curled means ಹಾಸಿಗೆನ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಮನ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೋರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್, ತುಂಬ ಸೌಂಡಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟ. ಟಿಲ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಪುಲ್ಡ್ ಅವೇ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜೊಗ್ಗಿದಾಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಮನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. Presently his father came and stood over him. Swami, get up, he said. He looked like an apparition in the semi-darkness of the passage, which was lit by a one of light from the hall. Swami stirred and groaned as if in sleep. Father said, "Get up, Swami." Granny pleaded, "Why do you disturb him?" So, father didn't sit very quietly. He came to room and stood over him. ತಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅವರಲ್ಲ. ಸೊ he stood over him. ಸ್ವಾಮಿ, ಗೆಟ್ ಅಪ್, he said. ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಹೇಳಪ್ಪ, ಹೇಳ್ಬಿಡನೆ ಅಂತ. He looked like an apparition in the semi-darkness of the passage, which was lit by the cone of light from the hall. So, the father was looking like a ghost. Apparition means ghost. ಗೋಸ್ಟ್ ಥರ ತಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎದರಲ್ಲಿ? ಆ ಹಾಲ್ನಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಲೈಟ್ದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅಜಾಗರವಾದಂಥ ಒಂದು ಗೋಸ್ಟ್ ಥರ. ಹಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಅಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಇನ್ ಸೆಮಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಅವ್ರು ಬರೋ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಅಪ್ಯಾರಿಷನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ ಬೈ ದ ಕೋನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಂದರೆ, ಹಾಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ಲೈಟ್ನ ಒಂದು ನೆರಳಿನಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಗೋಸ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟಿರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋಡ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್. ಫಾದರ್ ಸೆಡ್, "ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಸ್ವಾಮಿ." Granny pleaded. ಸೊ ಆ ಹಾಲ್ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನರಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನರಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ ಇಮಿಟೇಷನ್, ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಮಂಕೊಂಡೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಎದ್ದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಂತ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋನ್ ಅಂದರೆ ನರಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ. ಫಾದರ್ ಸೆಡ್, "ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಸ್ವಾಮಿ." ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಪ್ಲೀಡೆಡ್. ಸೊ Swami's father said that, "Get up." Granny pleaded. ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಏನಂತ, "Why do you disturb him?" ಅವನನ್ನು ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು ಅಂತ. "Get up, Swami," said father for the third time, and Swami got up. ಗದ್ದರಿ ತಂದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, "ಸ್ವಾಮಿ, ಗೆಟ್ ಅಪ್" ಅಂತ. Swami rolled up his bed, took it under his arm and said, "Come with me." Swami looked at Granny, hesitated for a moment, and followed his father into the office room. On the way, he threw a look of appeal at his mother, and she said, "Why do you take him to the office room? He can sleep in the hall, I think." ಸೊ ತಂದೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇವರು ಗದರಿದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, "ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಸ್ವಾಮಿ." ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಗಾಟ್ ಅಪ್.
ಅಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟ. ಫಾದರ್ rolled up his bed and took it under his arm and said, "Come with me." ಗದರಿದ ನಂತರ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಫಾದರ್ ಟುಕ್ ದ ಬೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್. ಸೊ ತಂದೆ ಅವನ ಹಾಸಿಗೆನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಗ್ರಾನಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿನ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರ್ ಸೆಡ್, "ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ." ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದುಬಿಡು ಅಂತ. hesitated for a moment and followed his father into the office room. He was a kind of hesitated. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ he was stood there only for a moment and followed his father into the office room. ಆನಂತರ ತಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. On the way he threw a look of appeal at his mother and she said, "Why do you take him to the office room? He can sleep in the hall, I think." ಸೊ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಹಿ ಗೇವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲ್ ಟು ಹಿಸ್ ಮದರ್. ಒಂಥರ ತಾಯಿನ ನೋಡಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ. ನೀವು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ಗೆ, ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಹಿ ಗಿವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲ್ ಟು ಹಿಸ್ ಮದರ್. ಆನಂತರ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, "ವೈ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್?" ಅವನನ್ನು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ? "ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್." ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಮನ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. "ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೋ," ಫಾದರ್ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಲಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಡ್. "ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೋ." ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತು, ನನಗೇನು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಲಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಡ್. ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಓಕೆ ಅಂತ he was followed. "Let me sleep in the hall, father," Swami pleaded. "Your office room is very dusty and there may be scorpions behind your law books." ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, "ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್ ಫಾದರ್." ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನ್ಪತ್ತನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ದ, ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಪಪ್ಪ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ಬೀಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. "ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಲಾ ಬುಕ್ಸ್." ಆನಂತರ ಏನು ಹೇಳ್ದ, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಲಾ ಬುಕ್ಸ್. "ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್, ಲಿಟಲ್ ಫೆಲೋ. ಸ್ಲೀಪ್ ಆನ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್." ಅಲ್ಲೇನು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೀಪ್ ಆನ್ ದ ಬೆಂಚ್. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಮನ್ಕೊ ನೀನು ಅಂತ. "ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್? ಲೈಟ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. "ನೋ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್." ನೋ, ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. "ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್." ಇದೊಂದು ಎದಕ್ಕಂದರೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣನ ಕಲಿಬೇಕು, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. "ವಿಲ್ ಯು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ದ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. "ಆಲ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯು ವೋಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು ಯರ್ ಗ್ರಾನಿ ಸೈಡ್ ಅಟ್ ರೈಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ದ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್." "ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆಯಿತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯು ವೋಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಗ್ರಾನಿ ಸೈಡ್ ಅಟ್ ನೈಟ್." ಏನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ, ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ, "ವೋಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಗ್ರಾನಿ ಸೈಡ್ ಅಟ್ ನೈಟ್." ಈಗ ಹಾಸಿಗೆನ ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. "ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ದ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬೆಡ್." ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. "ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ದ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್" ಅಂತ ತಂದೆ ಬೆದರಿಕೆನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಮಾರೋ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಥರ್ಡ್ scene of A Hero by R.K. Narayan. Thank you.